Ve geldiler. Evet, yola çıktık. İlk günümüz Gyeongbokgung Sarayı'na gidiyoruz. Saray. Başka nerelere gideceğiz? Pukchon Hanokmae gibi. Annem ne güzel duruyorsun sen. Aferin sana. Yalandan gülüyorum. 북촌 한옥마을에 도착했습니다. 북촌 한옥마을은 누군가 한국에 오면 꼭 한번 오게 되는 곳이에요. Selim'in güneş gözlüğünü taktım. Arabada gözlüğümü unutmuşum evde. Arabada da bunu buldum. çok erkeksi bir gözlük. 실제로 사람이 사는 한국 전통집이 있는 마을이에요. 저녁이 되면 여기에 들어가지 못해서 해지기 전에 와야 돌아다닐 수 있어요. 여기서 이쁘게 사진을 찍을 수 있어요. 이뻐. Do you know 이뻐 means beautiful. 마을을 구경하고 있는데 어르신이 오셔서 에레니를 이뻐해 주셨어요. 이쁘죠? 네. 한국인 같진 않아요? 아니 안 같아. 오 웃어. 더 이야기 나누고 싶었지만 이제 이동해야 할 시간입니다. 갈게요. 가요. 네, 안녕히 계세요. 다음으로 향한 곳은 광화문 광장입니다. 21 Mart'ta burada BTS konseri olacak. O yüzden sahne hazırlamışlar. Gyeongbokgung Sarayı. 하지만 경복궁 안으로 들어가 볼 수는 없었는데요. Bugün salı günü olduğu için tabii ki kapalıymış saray. Öyle biz de arabayı park ettik şimdi. Insadong'a gidiyoruz. Burası da o. Annem de BTS fanı olarak ilk başta yerini aldı. Sahne hazırlanıyor burada. Eren uyuyor. 아쉽지만 경복궁 안은 다른 날 와서 구경했어요. 경복궁에서 인사동을 걸어갈 수 있을 정도로 가까운데요. 3 çocuğunu, pardon 4 çocuğunu evde bırakıp geldi. Bir tanesi, bir kuzenim daha 3 yaşında. Eren'e bakıyor. Sağ olsun. Valla belim ağrıdı. Gülsüm teyze. 가다 보면 이렇게 사찰을 구경할 수도 있어요. 한국 불교 문화 중에 부처님 오신 날이라는 게 있는데 그 날을 위해 이렇게 아름답게 꾸며 놓았어요. 잠시 구경을 좀 하고 이동했습니다. Kore tarzı pişmaniye yapılışını izliyorlar. Insadong'dayız. Tarihi güzel Kore ürünlerini satın alıyoruz. Teyzem hediyelikler alıyor. 구경하고 있는데 친절한 사장님께서 맛보여 주려고 하셨어요. 저희는 지금 단식 중이에요. 라마단. 네, 라마단이에요. 6시, 7시. 네네네네. 한국말 잘하시네. 한국에 살아요? 진짜요? 이거 꿀이에요, 꿀. 설탕 아니고 피시마니에는 설탕으로 만든 에이. 피스타치오도 안 들어가요. 하나 주세요. 안 사도 되는데 괜찮아요? 아니, 저희 하나 주세요. 8,000원이 8 anneciğim. 결제 방식이 재밌었는데요. 직접 현금을 넣고 알아서 거스름돈을 챙겨가면 됩니다. Paraya dokunmadığı için. 저녁까지 돌아다니다가 밥 먹으러 갔어요. Gülsüm teyze. 인사동에서도 줄 서서 먹는 수제비 집에 갔어요. 수제비랑 파전을 먹었어요. Böyle alıyoruz. Bunun içinde ahtapot, soğan, un, yumurta falan varmış. Şöyle soğana sosu var, sosuna bandırıyoruz. Ünlü sosları var ya. Ahtapotlu yumurtalı omlet diyelim o zaman. 처음에는 잘 먹다가 문어가 있다는 말을 듣고는 더 이상 먹지 못하는 이모와 어머니였어요. Ama içinde 다음 날에는 남산타워로 향했습니다. Eren. Eren. Eren'in ilk Namsan Kulesi'ne çıkışı.
복이 많으세요. 네, 맞아요. 전부 미인인데 보니까 감사합니다. very beautiful. beautiful. 감사합니다. 좋은 시간 Çok 되세요. güzelsiniz. 본인도 엄청 이쁘- 케이블카를 타고 올라왔더니 불쑥 한 남성분이 다가와 엄청난 칭찬을 해주셨어요. Biz başörtü taktığımız için Endonezya'ya daha yeni gidip gelmiş de onlardan mısınız diye sordu. Türküz dedik. Türkiye'ye de gittik çok güzeldi falan diyor, anlatıyor. Ay bir 10-15 dakikadır Selim'le benim anahtarımızı arıyoruz. Bu Namsan Kulesi'ne geldik. Bulamadık. Bu taraftaydı. Bu tarafta olduğu kesin de. Buraya sonradan böyle bir cam eklemişler yeni. 결혼식 하기 전 한국에 왔을 때 이곳에 우리 이름을 적어 자물쇠를 달아뒀었어요. 워낙에 자물쇠가 많다 보니 찾기가 힘들었어요. Nerede bizim kilidimiz? Eren'e gösterecektik. 끝내 찾지 못했어요. 남산타워를 배경으로 풍물놀이가 시작됐어요. 풍물놀이는 북과 징, 피리 등으로 연주되는 한국 전통 음악이에요. 특별한 날이 아니고서야 지나가다 보기 드문 광경인데 정말 운이 좋게도 이날 행사가 있었어요. 에렌이도 연주에 푹 빠져서 보는 그때 무예 24기 중에서 본국검입니다. 한국 전통 검술에 대한 공연이 시작됐어요. 적인 검보다 짧은 두 개의 칼을 사용하기 때문에 Taklit ediyor. Daralma 있어. Taklit ediyor. Yapıyor böyle. Bal ya. Nereye gidecektik? 한창 공연을 보고 난 후 밥 먹으러 왔어요. 명동에 위치한 한정식 식당인데 할랄 재료로 한식을 먹을 수 있는 식당이에요. 아까 풍물놀이에서 봤던 악기도 쳐볼 수 있었어요. Yok. 주문하고 기다리니 많은 반찬들이 나오는데요. 이곳은 작년에 에렌이 태어나고 처가 식구들이 한국에 왔을 때 같이 식사를 했던 곳이에요. 식사 말고도 다양한 체험도 해볼 수 있어서 이곳에 오는 거 정말 강력히 추천합니다. Evet, Hamburg'da dediğim bu yöresel restoranda. Şöyle çek şuradan. Kıyafetleri böyle koymuşlar. İnsanlar gelirken kendilerini buralı hissetmek için yaptıkları bir sistem. Ama çok güzel. 배도 채웠고 사진도 잔뜩 찍었으니 서둘러 다음 행선지로 이동했어요. 집으로 돌아가는 길 부천의 까치울역 인근에는 자연생태공원이 있는데 이곳에서는 밤에 특별한 전시를 하고 있어요. 공원 전체가 이렇게 꾸며져 있는데 빛과 조명을 이용한 아름다운 전시였습니다. 길다면 길었고 짧다면 짧았던 라마단이 끝나고 아침 일찍부터 예배를 하기 위해 이태원으로 향했어요. 아쉽게도 저는 일을 할 수밖에 없어서 함께하진 못했어요. 한국에는 모스크가 많이 없는데 특히 서울 근처에는 이곳 이태원에 밖에 없어서 모든 사람들이 이곳으로 모여요. Gidiyoruz kareye. 예배를 시작하기에 앞서 자리를 먼저 잡았고 한국에서 만난 친구도 만날 수 있었어요. 이날을 위해서 준비한 에렌이의 예배 복장. 하지만 에렌이는 모자를 쓰는 걸 정말 너무 싫어해요. 그래도 끊임없이 시도하는 에렌이 엄마. 귀여운 내 새끼. 예배가 끝나고 한국인 이광님을 만나고 잠깐의 이야기를 나눴어요. 그리고 지나칠 수 없는 곳, 바로 할랄 식재료를 파는 마트로 향했어요. 한국에서 할랄 재료를 구하는 건 정말 힘든 일이에요. 저희 집 근처에서는 아예 구하기가 어려워서
주로 이렇게 이태원으로 예배하고 난 후 고기나 라면이나 여러 재료들을 잔뜩 사서 가요. 제가 쉴 수 있는 날 좀 멀리 나들이를 가기로 했어요. 이곳은 조선시대의 모습을 재현해 놓은 한국민속촌이라는 곳이에요. 먼저 표를 구매해야 해요. 야, 얼만데? 원래는 인당 도마독인데 바야 pahalı. 지금 한 1인당 17,000원이야. 평일이니까. 미리 알아보고 오진 않았지만 운이 좋네요. 미국에서 오셨나요? Bak Amerika'dan mı geldiniz diye soruyor. 미국에서 오신 것 같아? 날 보면서 얘기했어. 그냥 나한테 미국인처럼 생겼다고. 야! 자기도 오늘 여기 처음 와보는 거잖아. 너도? 나는 지난번에 세가요 때문에 촬영하러 왔었어. 누구랑? 성규 선배, 그 카메라 감독님들, 연예인 누군가 누구였더라? 그거 춤설 때? 기억이 안 나. 누구였는지 기억이 안 나는데. 촬영을 하면서도 한국에 손님이 오면 꼭 여기에 데리고 와야겠다 생각했었어요. 이게 선앙당 나무거든. 나무가. 저게 선앙당이라는 거고 마을마다 이제 마을을 지켜주는 약간 그런 소원을 빌고 조금 그런 곳이야. 과거 한국에는 많은 미신들이 있었어요. 이렇게 보면은 종이 같은 거를 안에다가 소원 같은 걸 적어서 이렇게 걸어두면은 옛날에는 신들이 많다고 믿었으니까. 근데 한국에서 신이라고 말하는 거는 알라같이 이렇게 좀 전지전능한 느낌보다는 귀신, 홀령 이런 느낌이거든. 그 신들이 보고 이걸 소원을 들어준다라고 생각을 했던 거야. 본격적으로 마을 안으로 들어가니 반겨주는 게 하나 있었어요. 이렇게 나무로 깎은 이걸 장승이라 그러거든. 이게 이제 거의 마을 입구 쪽에 있어. 마을을 지켜준다는 수호신. 그러니까 나쁜 기운들, 뭐 악마나 이런 것들을 지켜준다는 나사르 본즈. 장승을 마을 입구에 세워두면 전염병이나 나쁜 기운이 마을 안으로 들어오지 않는다고 믿었어요. 장승 말고도 입구에서부터 볼 수 있는 게 있었는데 우리 소 보러 가네. 소 보러. 과거 한국에서 집안의 큰 재산으로 여겨졌던 소도 볼 수 있었어요. 소는 다양한 곳에서 쓰였는데 그 밀가루나 쌀가루 같은 거 찢던 거야. 곡식을 가루로 만들기 위해서 소와 맷돌을 이용해서 많은 양의 곡식을 쉽게 빠를 수 있었어요. 과거 한국의 집이 어떻게 생겼는지도 볼 수 있었는데 몇 집을 엮어서 만든 지붕은 평민들의 집이에요. 한눈에 봐도 고급진 저곳이 양반들이 살던 집이에요. 평민들의 집으로 들어가면 넓은 마당이 있고 집 안에 소를 키우는 곳이 있었어요. 여기가 소 키우는 데야. 여기가 사람 사는 데. 사람이 사는 곳은 엄마와 아빠가 지내는 안방과 자녀나 다른 가족이 쓰는 작은 방과 방 사이의 공간으로 가족이 모이는 공간이 있어요. 지금의 방과는 크게 다르지 않았어요. 양반이 사는 집은 서민들의 집보다는 방도 많고 훨씬 커요. 노비가 거주하는 공간도 함께 있었고 남성과 여성이 생활하는 공간이 철저히 분리되었어요. 안쪽으로 해서 이렇게 들어와서 이렇게 뭐 뭘 가르치거나 아니면 다가르치거나 그런 곳이지. 과거에는 글 공부는 양반들만 할 수 있었어요. 사용하는 물품에도 크게 차이가 났는데 값비싼 비단 이불도 썼어요. 한참 구경하다 다리가 아파서 잠시 앉았는데 에렌이는 열심히 걷는 연습을 해. 신발이 익숙해지고. 아직은 기어다니는 게 더 익숙한 에렌이. 끊임없이 움직이는 에렌. 냅둬 얼마나 안 걸어갔습니까? Burada. 작은 말썽꾸리기 에렌. Güzel gün kıyafeti değil o.
다시 한번 힘내서 걸어가는데 색색의 천을 걸어둔 길이 우릴 반겼어요. Sen çok alçakta kaldığın için sevindim. 그리고 그 천을 어떻게든 만지고 싶은 에렌이 엄마 키가 작아서 너무 밑에 있잖아. 그래서 싫어하나 봐. 맘처럼 잡히지 않자 아쉽기만 한 에렌이 길을 따라 걷다 보면 공연장이 나오는데 곧 공연이 시작된다 해서 기다렸다. 남산타워에서 봤던 풍물놀이지만 조금 더 많은 퍼포먼스를 볼 수 있었다. 두 번째로 보는 거라 즐기기 시작한 에렌이 이번엔 한국의 전통춤인 부채춤 공연도 볼 수 있었다. 더 자세한 공연을 보고 싶다면 이곳을 방문해 보시길 추천합니다. 공연을 끝나고 바로 앞에 있는 현재의 경찰서 역할을 하던 공간에 왔다. 이곳에 각종 고문 도구도 있었다. 이모랑 엄마가 나한테 할 거야. 아 진짜? 왜? 네, 아니 영상 영상 촬영은 핑계고 평소에 잘못한 게 있던 게 아닐까 싶었다. video çekiyor. 진짜 아픈데? 진짜 아픈데? Tarihi mekanları geziyoruz. 구경을 마치고 나와서 수원으로 향했는데 너무 큰 다이소를 발견해서 실컷 다이소 쇼핑만 했다. 두 손 가득한 짐들. 그도 그럴 게 이모는 이 다음날 한국을 떠나는 날이었다. Teyzemle son gece yürüyüşü yapıyoruz. Eren'i anneme bıraktık. Evin hemen yanındaki park. Bir 15 gün sonra buralar pembe olacak. Kaçıracaksın Gülsüm teyze. Göremeyeceksin maalesef. Biraz daha uzun kalsaydı. Ay biz arabayı park ettik, geldik ettik derken teyzem bayağı sırayı yarılamış. 아쉽지만 이제는 헤어져야 할 시간. Gelirken arabayı kullandım. Eren çok ağladı. O yüzden dönerken Selim'le gitmek için Selim'i çağırdım. Bir yıl önce bugün doğum yapmıştım. Şu an saat 10:20. 9:43'te Eren doğmuştu. Şimdi havaalanındayız. 돌잔치는 진짜 생일이기 전 주말에 먼저 진행했었다. 진짜로 1년을 산 에렌이는 1년 전과 비교했을 때 정말 너무 많이 컸다. 한시도 가만히 있지 않는 작은 괴물. Ben de 2 ay sonra nasip olursa bir 10 günlük serüvendi. Birlikte güzel geçti. Evet, çok güzeldi. Farklı kültürler gördük, öğrendik. Duygularını söyledik. 300 tane kitap okusam herhalde ancak bu kadar insan bir şey öğrenebilir. 한국 여행의 감성에 빠져 있는 동안 에렌이는 또 어딘선가 이쁨을 받고 있었다. Gece boyu uyumadan geceleyerek 밤새 일을 하고 배웅을 하기 위해 ağladığı için de 뒤늦게 공항에 도착했다. annem de hiç asla durmadı. 영원한 건 아닌 걸 알지만 헤어지는 건 언제나 아쉬움만 남는 것 같다. Selim, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sakarya'ya geldiğinizde inşallah 3 gün ağırlayacağım sizi. İnşallah, gezdireceğim inşallah. Mil Sakarya'yı. Doğan Turatanik Oral. 인샬라. Allah'a emanet ol. 그렇게 이모님과의 한국 여행은 끝이 났다.